नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हूं रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। सरकार ने 18 वरियां तो वध उम्र के सारे व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने की सहूलत देने का कीता फैसला। देश में 12 करोड़ 38 लाख तो वध लगाए गए कोविड तो बचाव के टीके। पंजाब सरकार ने सूबे में वधदे कोरोना के मामलों के मद्देनज़र रात को करफ्यू रात 8 बजे तो सवेरे तक करने समेत कई पाबंदियां कीतियां जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सरकार ने 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों को कोरोना तो बचाव के टीके लगाने की सहूलत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ हुई मीटिंग दौरान केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के तीसरे पड़ाव की रणनीति का कल ऐलान करदे कहा कि इस पड़ाव में सारे सरकारी टीकाकरण केंद्रों से योग व्यक्तियों को पहलों की तरह मुफ्त टीके लगाए जाएंगे, जिन्हां विच सेहतकर्मी अगली कतार में काम करने वालियां अते 45 साल तो वध उम्र के सारे लोग शामिल ने। इस पड़ाव विच वैक्सीन बनाने वाले महीनेवार उत्पादन की 50% पूर्ति केंद्र सरकार नूं करनगे अते बाकी 50% वैक्सीन की पूर्ति वैक्सीन निर्माता सूबियां अते खुले बाजार विच कर सकणगे। वैक्सीन बनाने वालों राज्य सरकारां अते खुले बाजार विच मुहैया होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप में पहला तो ऐलान करनी होगी। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वैक्सीन निर्मातावां नाल मीटिंग करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सब तो वड्डा हथियार है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी ਅਤੇ टीकाकरण मुहिम की प्रगति बारे देश के प्रमुख डॉक्टरों नाल वर्चुअल तरीके नाल गलबात करदियां डॉक्टरों को अपील की कि वध तो वध मरीजों को वैक्सीन लैण लई प्रेरित किया जाए। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों को 2 पद्धरी 3 पद्धरी वर्ग के शहरों में वध रहे कोरोना के मामलों के मद्देनज़र कहा कि वह अपने सहयोगियों नाल संपर्क बना के उन्होंने ऑनलाइन सलाह देन तां जो सारे नियमों का सही ढंग नाल पालन किया जा सके। श्री मोदी ने डॉक्टरों को कोविड इलाज और रोकथाम संबंधी कई शंकियां और अफवाहों बारे लोगों को जागरूक करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस औखी घड़ी विच लोग घबराहट के शिकार न होण। उन्होंने डॉक्टरों को एमरजेंसी की स्थिति के मामलों में होर बीमारियों के इलाज लई टेलीमैडिसन का इस्तेमाल करने लई भी आख्या। प्रधानमंत्री ने इस महामारी दौरान डॉक्टरों और पैरामैडिकल स्टाफ वालों निभाई जा रही कीमती सेवा की शलाघा करदे कहा कि पिछले बरे इस समय दौरान डॉक्टरों की सख्त मेहनत और राष्ट्र की रणनीति कारण भारत कोरोना वायरस को फैलन तो रोकने में सफल रहा सी। हुण देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, इसलिए डॉक्टर और अगली कतार में काम करने वाले पूरी ताकत नाल महामारी का सामना करदे लोगों की जान बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि केंद्र सरकार ने जरूरी दवाइयां और टीकियां की पूर्ति के नाल ऑक्सीजन मुहैया करवाने संबंधी कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए हैं। देश विच हुण तक कुल 12 करोड़ 38 लाख तो वध कोविड तो बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि पिछले 24 घंटिया दौरान 12,30,000 टीके लगाए गए। इस तो इलावा देश विच कल कोविड के 2,73,000 तो वध नवे मामले सामने आए ने अते कल 1,619 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। मंत्रालय ने दस्सिया कि देश भर विच कल 1,44,000 तो वध लोग इस बीमारी तो ठीक हुए ने अते 1 करोड़ 39 लाख तो वध लोग पहला ही सेहतयाब हो चुके हैं। चंडीगढ़ विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस 612 नवे मामले मिलने तो बाद शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 3,804 हो गई है। चंडीगढ़ में हुण तक 417 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है और 30,323 कोरोना पीड़ित सेहतयाब हो चुके हैं। शहर में रोजाना वैक्सीन लगवाने लई लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कल 4,142 वैक्सीन की डोज लगाई गई और शहर में हुण तक 1,47,964 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ नाल गलबात दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने खुशी जाहिर की थी। है और ज़्यादा कुछ अभी तक तो कुछ नहीं, आधे घंटे हुए हैं, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, सब कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन ये वैक्सीनेशन के अलावा एक रिक्वेस्ट मेरी सब जनता से है कि जो मास्क लगाते हैं उनका मास्क नाक पे नहीं होता है, वो बहुत ज़रूरी है। नाक और मुंह को कवर करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है लेकिन
के लिए हम बाहर जाएं, प्रॉपर हमें जो इसकी तैयारी करनी चाहिए इससे बचाव के लिए, वो हमें करना चाहिए। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਬ ਰੁਚਿਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 49 ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਪਾ, ਬਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ RT-PCR ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ RT-PCR ਟੈਸਟ 450 ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ RT-PCR ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ UT ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਭਲਕੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਫਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RWA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ RWA ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RWA ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਫਾਸਟ ਵੀਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਫਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੱਲ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 7,61,193 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ FCI ਨੇ 62,752 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 49,34,322 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SS ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ DBT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ। DBT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ FCI ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ।
कोविड-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।